I love you too. السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علیم الدین۔ ناظرین، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، کاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی اور باپ نے وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کیا، جس کے بعد نون لیگ کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو نامزد کر دیا گیا۔ کیا موجودہ ملکی حالات کے مطابق شہباز شریف بہتر وزیر اعظم رہیں گے یا کہ میاں نواز شریف کو خود اس منصب پر فائز ہونا چاہیے؟ جانتے ہیں اسلام آباد کی عوام سے۔ السلام علیکم جی بھائی، نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کے منصب کے لیے شہباز شریف کا نام جو ہے وہ انہوں نے نامزد کیا شہباز شریف کو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں شہباز شریف بہتر وزیر اعظم رہیں گے یا کہ میاں نواز شریف صاحب کو خود آنا چاہیے تھا اس منصب؟ لیکن جس طرح کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ ملک میں دور دور تک استحکام نہیں دیکھ رہے، لیکن وزیر اعظم کوئی بھی ہو، سب تمام جماعتوں سے نیگوسیشن کرنی پڑے گی انکلوڈنگ PTI، تاکہ ملک جو ہے وہ چونکہ معاشی بحران کا بھی شکار ہے، دہشت گردی کا بھی شکار ہے، مختلف جو اس کو مسائل درپیش ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ تمام قومی جماعتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو کر مستقبل میں کم از کم ایک ایجنڈے کے اوپر، معیشت کے ایجنڈے کے اوپر یکجا ہو جائیں۔ لیکن اب تو وزیر اعظم کا نام سامنے آ گیا، شہباز شریف کو نامزد کیا نون لیگ نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف بہتر رہیں گے کہ یا کہ میاں نواز شریف؟ دیکھیں، وہ یہ سوال تو ختم ہو گیا نا، آپ چونکہ نامزد کر دیے ہیں تمام جماعتوں نے اقتدار کے لیے، وزیر اعظم کے لیے میاں شہباز شریف کا، اب تمام ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو کیسے لے کر چلتے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ اس انتشار سے نکل کے استحکام کی طرف بڑھے۔ بطور شہری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر رہیں گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ شہباز شریف میں لچک موجود ہے۔ میاں محمد نواز شریف چونکہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہے اور تینوں بار وہ کسی نہ کسی طرح سے اداروں سے معاذ رہی کی طرف بڑھتے رہے اور اس ٹکراؤ سے اس ملک کو نقصان ہوا، تو شہباز شریف کم از کم یہ ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، اور یہ ملک تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ اداروں کے ساتھ ان کو آپ اپنی آئینی حدود میں ضرور لے جائیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ بات چیت کے ذریعے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو موجودہ سیناریو بنا ہے اس میں جو ہے یہ مخلوط حکومت بنے گی، کیا یہ مخلوط حکومت ملک کے لیے، جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا پھر وہی جواب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، جو آپ کی اپوزیشن میں جماعت ہو، PTI ہو یا کوئی اور جماعت ہو، ان کے ساتھ بھی آپ کو ریکنسیلیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان سے نکلنا ہوگا۔ اس لڑائی میں عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا، وہ دن بدن جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستا جا رہا ہے، اور جو اقتدار ہے وہ وڈیروں، سرمایہ داروں کا اب کھیل بن چکا ہے۔ میرے خیال میں شہباز شریف تو ایڈمنسٹریٹو بندے ہیں، وہ تو بس ان کو تو یہ سیاست ڈانگے اور یہ روڈ کنسٹرکشن مینز ایک کنٹریکٹر ہیں۔ اور بات رہی نواز شریف صاحب کی، میرے خیال سے نواز شریف صاحب اس منصب کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی مطلب اس پہ رہے ہیں۔ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں مطلب ٹوٹل اکنامک کولیپس ہے، تو میں نواز شریف صاحب کو ریکمینڈ کروں گا۔ شہباز شریف بہتر وزیر اعظم رہیں گے یا کہ میاں نواز شریف کو خود آنا چاہیے تھا اس منصب؟ دیکھیں، میرا کہنا کہ یہ ہے، اس کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کی ترقی ہو، غریب عوام کی ترقی ہو، پاکستان کی ترقی ہو، اور شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو یا زرداری ہو، ملک کی ترقی چاہیے ہمیں مہنگائی جو ہے نا وہ ختم چاہیے، بس ملک ترقی کرے گا، ہم ترقی کریں گے، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ نون لیگ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں بہتر رہیں گے یا کہ میاں نواز شریف صاحب کو خود آنا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا اصولاً دونوں کو نہیں آنا چاہیے تھا، اگر تھوڑی بہت ان میں سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی، ہاں اقتدار کی لالچ ہے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر سیاست سوجھ بوجھ ہوتی تو دونوں کو نہیں آنا چاہیے۔ اصولاً دونوں یہ ہار چکے ہیں، ہاں ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، زبردستی آ جائیں تو ویلکم آ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے اگر چوائس کرنی ہو تو کون بہتر ہوگا؟ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ہاں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ وزیر اعظم کے منصب کے لیے شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں شہباز شریف بہتر رہیں گے یا کہ میاں نواز شریف صاحب کو خود وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونا چاہیے؟ میرا زیادہ خیال ہے کہ نواز شریف نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اس لیے کہ ووٹوں کی میجارٹی اس کو یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے۔
तो उसने अपने एक अपने नुमाइंदे को ये भाई को बना दिया है, तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उसने बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा सर, और अब ये बताइएगा, ये जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, क्या ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर साबित होगी? यार ये देखें, ये मखलूक हुकूमत कई दफ़ा बनी है, पहली दफ़ा तो बन नहीं रही, कई दफ़ा बन चुकी है। ये तो वक्ती तो टाइम पास करने वाली बात है। ये तो जब तक वो मेजॉरिटी हुकूमत नहीं आएगी तब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मुल्क के हालात इनसे बेहतर होंगे। ये वक्ती तौर टाइम पास करेंगे, 5 साल गुजार लें, 4 साल गुजार लें, ये इनकी मर्ज़ी है। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या कि मियाँ नवाज़ शरीफ को ख़ुद इस मनसब पर आना चाहिए? जी मैं तो समझता हूँ कि इन दोनों को ही होना चाहिए। अल्लाह ताला को ऐसा हुक्मरान दे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो और कौम के लिए खिदमत करने वाला हो। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, अगर अभी तो जो सिनेरियो क्रिएट हो गया, अब तो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, फैसला हो गया है। अब यहाँ शहबाज शरीफ साहब को तो नाम भी अनाउंस कर दिया गया, लेकिन आप समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से मुल्क को लेकर आगे चलेंगे? बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। शहबाज शरीफ पहले भी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो हेड तो वो नवाज़ शरीफ हैं, तो उससे अच्छा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही हो और वज़ीर आला मरीम नवाज़, तो मुल्क के इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। और ये है कि वो हेड हैं, वो पीछे रह के इंशाल्लाह वो कवर कर लेंगे। नवाज शरीफ मतलब पीछे बैठ के नवाज शरीफ कवर कर लेंगे पार्टी को। अगर वो आएंगे ना तो ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल हालात हैं तो वो कवर नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ ये है कि साथ चलेंगे, पीछे रह के हेड हैं वो कवर कर जाएंगे। शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या कि मियाँ नवाज शरीफ को ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म आना चाहिए? दोनों को नहीं आना चाहिए। दोनों मैं समझता हूँ कि दोनों इस काबिल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि अवाम का जो वोट है वो PTI को है। इमरान खान साहब को नामज़द किया गया है, और अगर ये ज़बरदस्ती आते हैं तो मेरा ख्याल है कि अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी मेरा तो ख्याल कहता है कि नवाज़ शरीफ को खुद आना चाहिए जी, ये क्योंकि पहले 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, तो ये मुल्क को बेहतर समझते हैं और बेहतर चला भी सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि नवाज़ शरीफ को आना हमारे लिए बेहतर है, तो मुल्की हालात के लिहाज से भी बेहतर है। और अभी जैसे वो बात कर रहे हैं जिस अंदाज़ में कि जी हम लोगों को आपस में बैठ के काम करना चाहिए मुल्क के लिए, तो ये बड़े अच्छे ख्यालात हैं उनके। तो क्योंकि हमारा मुल्क बचना चाहिए, आपस में मामलात तो चलते रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी उनकी राय है कि जी आपस में सारे बैठ के काम करें और अपने मुल्क को बचाएं। तो मेरा राय ये थी कि आप नवाज़ शरीफ जो है हमारे लिए बेहतर हैं, बाकी ये तो फिर नून लीग का है वो किसको खड़ा करती है वो तो उनकी तरफ से। जी भाई, ये बताइएगा कि नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है मनसब के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है नामज़द कर दिया उनको। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ख़ुद इस मनसब पर आना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर, देखें शहबाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकते, उनको वज़ीर आला रहना चाहिए, क्योंकि उनसे मुल्क का हैंडल नहीं हो सकता। तो नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए क्योंकि वो सारा काम समझते हैं। तो इन्होंने आके पहले भी अपना शहबाज शरीफ आए, वज़ीर-ए-आज़म आए, तो बहुत सारे नुकसान हुए हैं पाकिस्तान को, तो अब मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म उनको नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ख़ुद आना चाहिए? वालेकुम सलाम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि नवाज़ शरीफ को भेजना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ पहले भी एक दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं की जो नवाज़ शरीफ पहले कर चुके हैं। नवाज़ शरीफ जितनी बार भी आए हैं हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ गया है, उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, हमारी बहुत हेल्प की है, गरीब बंदे का एहसास है उनको। मेरे लिहाज से कि नवाज़ शरीफ को आना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि वो दोनों भाई हैं और एक ही पार्टी से हैं, तो फिर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ को उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है सियासत में जिस तरह का नवाज़ शरीफ को है, और वो गरीब के बारे में जानते भी बहुत कुछ हैं, उन्होंने बहुत हेल्प भी की है, बहुत गरीब के बारे में वो बहुत मतलब कि एहसास है उनको। उन्होंने इससे पहले जब भी वो इधर आए हुकूमत उन्होंने की है, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बेहतर तो यही है जी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद आएँ, और क्योंकि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए नवाज़ शरीफ बेहतर हैं, और जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो नवाज़ शरीफ ही लेकर आते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो इतना वो नहीं है तजर्बा, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क चलाने का तरीका भी आता है, और वो इस सियासत को, मुल्क को कैसे चलाना है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और हमारी दिली ख्वाहिश तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म आ जाएँ और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर आ जाए हमारे। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या कि मियाँ नवाज शरीफ को ख़ुद आना चाहिए? भाईजान वो थोड़ा बीमार आदमी है, और समझ लो कि वही आया, उसका भाई जो है भाई खून होता है, इंशाल्लाह वो उसके लिए पीछे से सब कुछ करेगा अल्लाह के हुक्म से, आगे भी किया। अभी देखो मुल्क के हालात इमरान खान ने क्या कर दिए,
अभी हम लोग रोटी से आवाज़ार हैं, रोटी कैसे खाएं, गैस का बिल, बिजली का बिल इतना हो गया है कि हम लोग, गरीब तो बिल्कुल खा ही नहीं सकता भाई। तो इंशाल्लाह ये जो आया हुआ है अल्लाह के हुक्म से बनाएगा, इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेगा। मेरा नाम वाजिद है, मैं कोयटा से आया हूँ, अफजल कढ़ाई वाला, समझे, इंशाल्लाह वो करेगा। जी मैम, ये बताइएगा कि नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द किया गया है। क्या आप समझती हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या कि मियाँ नवाज शरीफ को खुद आना चाहिए इस मंसब? तो वो दोनों भाई हैं, आपस में डिस्कस कर लें तो शहबाज शरीफ को आना चाहिए। उसके लिए हमने वोट भी डाला है। बहुत ज़बरदस्त इंसान, इंशाल्लाह अच्छी तरक्की करेगा कौम, इंशाल्लाह मुल्क के हालात सही हो जाएंगे। और क्या चाहिए हम लोगों को? शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे कि यहाँ के मियाँ नवाज शरीफ को खुद आना चाहिए इस ओहदे में? मेरी राय तो ये है कि शहबाज शरीफ को जो है ना ये बेहतर है जो नवाज शरीफ की निस्बत, क्योंकि शहबाज शरीफ फिर भी पाकिस्तान में रहा है और नवाज शरीफ जो है वो तो वो भागा है जो है, तो अभी भी कोई उस पर भरोसा नहीं है जो है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे कि यहाँ के मियाँ नवाज शरीफ को खुद आना चाहिए? जी देखें, इतने धांधली दादा इलेक्शन के होने के बावजूद हमारे सामने तो दोनों मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए दोनों बंदे ठीक नहीं है। जी अच्छा, वैसे आप मतलब दोनों को ही आप नून लीग को रिजेक्ट करते हम हैं? तो अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, इसके आप क्या समझते हैं कि मुल्क की कौम के लिए बेहतर साबित होगी? मुझे तो नहीं लगता। देखें पिछले 1.5 साल के आप अगर एक्सपीरियंस करें तो ये तो वैसा ही है। मुल्क कहाँ पे चला गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मुझे तो नहीं लगता ये कोई बेहतर फैसला होगा। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या कि मियाँ नवाज शरीफ को खुद आना चाहिए इस मंसब पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसिकली इन दोनों को नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो देखें कि वो अगर बात की जाए हक़ की तो वो इमरान खान का वो ठीक है बनता है, और उसको वो ठीक है उसकी और यानी कि मैं हूँ यानी कि नौजवान नस्ल हूँ। ठीक है, ये मेरा था यानी कि पहला वोट था और मैंने किसको दिया? इमरान खान को दिया। ठीक है, पीटीआई को दिया, क्योंकि उनका हक़ भी है और उनके साथ इतनी ज़्यादती हुई है। इमरान खान के होते हुए इतने मुल्क के हालात अच्छे थे। ठीक है, नवाज शरीफ आया और ये मतलब दोबारा नून लीग आई, तो इससे ये हुआ कि यानी कि जितनी भी ये इन्होंने अब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी फिर उसके बाद जी वो तो यानी कि नज़र आ रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आधी उसकी दे दो, आधी उसकी दे दो। ये तो फिर यानी कि ये आपने इतना मुल्क का ख़र्चा किया है। ठीक है, यानी कि 30 अरब रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, और आपने ये सारा कुछ वो अगर यानी कि बनाना था तो आपने यानी कि इलेक्शन क्यों करवाए? ठीक है, मुल्क का पैसा लगाया है। ठीक है, तो और यानी कि अवाम ने तो अपनी राय दे दी है। अवाम ने राय दी है कि इमरान खान को वोट दे के, पीटीआई को वोट दे के, क्योंकि वोट उसको देना है जो हक़ पे था, वोट उसको देना है जिसने सेहत कार्ड दिया, वोट उसको देना है जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की यानी मुकदमा उठाया जाके। ठीक है, वोट उसका था और हर किसी ने वोट उसको दिया है। और जो इन्होंने अभी यानी कि सीटें ली हैं वो भी इनकी नहीं बनती थी, वो भी अगर यानी देखा जाए 200 सीटें इमरान खान की थी। ठीक है, और इन्होंने धांधली की है, धांधली नहीं धांधला जिसको कहते हैं ना। हक न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरे हिसाब से जो पिछले जब इमरान खान की हुकूमत गई थी उसके बाद से लेके केयर टेकर हुकूमत आने तक जो शहबाज शरीफ की दौर रही है वहाँ पे हमने उसकी कारकर्दगी देखी हुई है। तो मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनना चाहिए उसको। और रही बात नवाज शरीफ की तो उसको भी हमने देखा हुआ है, तो वो भी नहीं बनना चाहिए। मेरे हिसाब से इनमें से किसी को नहीं बनना चाहिए। हाँ, इमरान खान को बना सकते हैं आप लोग। वैसे ये बताइएगा कि ये जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, क्या आप समझते हैं कि मुल्क कौम के लिए जो बेहतर साबित होगी? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जब पिछले तकरीबन काफ़ी अर्से से देख रहे हैं जब से ये केयर टेकर हुकूमत आई है तो इलेक्शंस तो हुए ही नहीं है। एक जो हुए हैं उसमें भी सबको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये मेरी राय है, मेरे हिसाब से ये नहीं सही हुकूमत। सबसे पहले तो आपके सामने सारी सूरत हाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पिछले जो 18 महीने हुकूमत कर चुके हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में तो उनसे कोई उम्मीदें लगाना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। और अगर नवाज शरीफ साहब लंदन से आए हैं और उनके लिए इतने ज़्यादा जो है ना वसाइल बरवकार लाए गए हैं तो उन्हें खुद आना चाहिए था, लेकिन वो खुद पीछे भाग रहे हैं। और अगर आप 18 महीने में देखें तो उन्होंने कौन से ऐसे मशवरे देने थे जो अपने भाई को नहीं दे सके। अगर 18 महीने में वो चाहते तो दे सकते थे मशवरे। अब उनके पास कौन सी सोने की चिड़िया है कि वो आके जो है ना अपने भाई को देंगे कि भाई इस तरह से हुकूमत चलाएं। तो हमारी भी राय तो यही है कि अगर आपने लाना ही है तो कोई अच्छा कैंडिडेट लाएं
جو لوگ اس معاملے میں لے کر آتے ہیں سیاسیوں کو. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے اس میں سے بھی نون لیگ ہی اپنا کو اچھا اور مزید کوئی اور اچھا کینڈیڈیٹ یہ اگر لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں نا, کہ ان کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. صرف کون لگتا ہے کہ کون آ سکتا ہے؟ نہیں, آپ نے ورکر لے آئیں گے, ان میں تھوڑے ورکر ہیں. سعد رفیق تھا, ایک اچھا ورکر ہے. الیکشن ہی ہار کے ساتھ چلیں وہ ہار گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ورکر اچھے ہیں. ضروری تو نہیں ہے اپنے خاندان سے ہی انہوں نے لوگوں کو لانا ہے. یہ تو اب موروثی سیاست چاہ رہی ہے, لوگ اسی لیے ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اگر لانا ہی ہے تو کوئی نئے چہرے لائیں تاکہ لوگ جو ہے نا اس حساب سے ان لوگوں کو جو ہے نا فیور بھی دیں. تو ہماری اپنی اگر ہم سمجھے ذاتی رائے, تو ہم نے تو جو دیکھا ہے اوورآل انہوں نے جو تباہی مچائی ہے, اس کے بعد میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے ابھی تک. اگر ہمارے جو ادارے جو حکومتیں بنواتے ہیں یا بناتے ہیں, اگر انہوں نے کوئی بندہ لانا ہی ہے تو پھر اگر انہیں عمران خان بھی نہیں پسند تو نیا چہرہ لے کر آئیں, تاکہ لوگ جو ہے نا اس پر اعتماد کریں اور اس کو جو ہے نا فیور کریں. دیکھیں, یہ جو جہاں تک تو یہ بات ہے نا شہباز شریف صاحب کی, وہ تو آپ کہہ لیں کہ وہی پچھلی ریپیٹ سٹوری ہوگی. PDM2 کہہ لیں, ہاں PDM2 کہہ لیں, یا اس کو وہی سٹوری ریپیٹ ہوگی. اب اگر شہباز شریف آتے ہیں تو, لیکن شہباز شریف کو بھی بیسیکلی وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے عوام کی طرف سے جو ہونی چاہیے. وہ رزلٹ جو بھی ہیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ہاں, قصہ ہو گیا. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو جب تک عوام کو ان کے ساتھ وہ چیز جو مل کے کام کرنے والا سلسلہ نا, وہ بن نہیں پائے گا. تو اس میں اب مطلب عوام میں ہی ہے نا, جو بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو نیچے بھی ہیں, جو اوپر بھی ہیں, وہ دل سے وہ چیز نہیں کریں گے جو ان کو کرنی چاہیے. اس کے میاں نواز شریف آئیں تو اس میں بہتری میں بھی وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایفرٹ کریں اور اس چیز کو ادھر لے جائیں, لیکن امید نہیں ہے. آپ یہ جو مخلوط حکومت ہے اسی سے مایوس ہو گئے ہیں؟ ہے ہی وہی ہے نا, PDM2 ہے جو 16 مہینے پیچھے گزرے ہیں, وہی ہے آپ گزریں گے, آگے وہ گزریں گے, اور پھر آگے وہ مطلب بیسیکلی قوم کا ٹائم ضائع ہونا ہے نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں میاں نواز شریف کو خود وزیراعظم کا منصب سنبھالنا چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر آپ میری پرسنل رائے میں جاننا چاہیں گے تو میں تو کہوں گا قیدی نمبر 804 کو آنا چاہیے تھا. ہاں, اگر آپشن ان دو میں سے ایک ہے تو پھر بھی نواز شریف صاحب کے تو حالات بہت جو ہے نا وہ ناگفتہ بے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کا تو وہی حال بن گیا ہے جس طرح پہلے بھی PDM کی حکومت تھی, دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ PDM کی حکومت بنانے جا رہے ہیں تو بہتری کی امید نظر تو نہیں آتی. یہ تو وہی صورتحال پہ بن گئی. اگر یہی سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے یہی حکومت دوبارہ بنانی تھی, یہی حالات آپ نے دوبارہ کریٹ کرنے تھے عوام کے لیے, ہمارے لیے, عام ایک کامن مین کے لیے, تو پھر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی الیکشنز کے اوپر, اتنا زیادہ ڈونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی. ٹیچرز, میں خود بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں, ہم ٹیچرز کو الیکشنز کے اوپر ہم نے ڈیوٹیز کی ہیں, اتنا زیادہ خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ نے ایٹ دی اینڈ پھر یہی کچھ کرنا تھا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشنز پہ ڈیوٹی کیا ہے, یہ جو دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور فارم 45 47 میں چینجنگ یہ کیا اس میں کو آپ نے کچھ دیکھا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں, اگر فارم 45 کی بات کی جائے تو فارم 45 کی حد تک یہ تو ہماری اپنے سامنے بنے ہیں, اب ہمارے ڈومین میں تھا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. فارم 45 کی حد تک تو بھائی 1000% تک جو ہے نا وہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی. اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بارے میں راوی خاموش ہے. دیکھیں جی, فرسٹ آف آل یہ بات ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ 3 سال آگے وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں نواز شریف, ان کو بہتر پتہ ہے 3 مرتبہ تو ان کو بہتر پتہ ہے کہ ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو شہباز شریف آگے بھی آپ کا آئی تھنک 1.5 سال کا ایکسپیرینس ہے PDM کا, تو اوبیسلی جو ہے نواز شریف کو خود یہ لینا چاہیے وزیر اعظم, ان کو خود آنا چاہیے تاکہ ملک کو سنبھالیں. آگے ہمارا ملک بڑی مشکل میں ہے اور ہمیں ایک ایسے سیاستدان کی ضرورت ہے جو اس ملک کو سنبھالے اور آگے ایک اچھی جگہ پہنچائے, کیونکہ ابھی سیاسی حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی رسک لے سکیں. جی ناظرین, آپ نے سنی عوام کی رائے, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.